पातशाह जी ने जिहड़ी पौड़ी साडी झोली विच पाई है अज दी, उसकी विचार करन तो पहला असीं 45वीं 46 47 पौड़ी दे जो 46 47 पौड़ी सतगुरु जी ने जवाब दिते सन, उन्होंने एक बार जरूर देख लीए ताकि अज की इस पौड़ी का संबंध उन्होंने नाल अगे जुड़ता जिहड़ा है जोड़िया जा सके। तो 46वीं पौड़ी में गुरु पातशाह जी ने जो जवाब दिते कि हे सिद्धो, जिहड़ा मनुख गुरु के शरण विच पै के गुरमुख बन के मन विचों मैं मेरी खुदगर्जी नूं खत्म कर लैंदा है, गर्भ निवार लैंदा है, वितकरे दीआं दीवारां नूं तोड़ दिंदा है, सब नाल उहदी सांझ बनदी है। पर जिहड़ा मनुख मन दे पिछे तुरदा है, उहदे लई इह जग बड़ा करड़ा है, दुखां दा घर है, इह दुखां दी खान है। इह जगत दा दुखदाई रूप लोहा जिहदे नाल तुलना महाराज ने कीती तदों ही खाधा जा सकदा है जे सतगुर दे शब्द की कमाई करिए, शब्द की विचार करिए, शब्द विच जुड़िए, भाव गुरु के हुक्म विच तुरन की जाच आ जाए। बस इहो ही है, गुरु के हुक्म विच चलना ही मोम के दंदां नाल लोहा खाना है, लोहे नूं चपना है। जिहड़ा सवाल पुछया सी मोम के दंदां नाल लोहा किवें चपीए, तो गुरु नानक पातशाह जी ने कहा कि परमेश्वर जो हर थां ते हर घट विच मौजूद है, जिहड़ा मनुख उसकी ये गल नूं समझ लैंदा है कि परम पिता परमेश्वर हर घट विच हर हिरदे विच मौजूद है, उसदे अंदरों तृष्णा की अग बुझ जाती है ते प्रभु की रजा विच चलण नाल उहदी परमेश्वर नाल बनी हुई विथ जिहड़ी है वो दूर हो जाती है। अगली पातशाह जी ने अगली पौड़ी च एक गल जवाब दिता, सिद्धो जिहड़ा परमेश्वर के भौ विच रहना सिख लवे, निर्मल भौ विच रहण की जाच आ जाए, उसके अंदर सदैव वास्ते करते पुरख मालिक की होंद का एहसास हो जाता है। निर्मल भौ विच रहण नाल हंकार खत्म होंदा है। वो मनुख हमेशा शब्द के नाल जुड़ता है, शब्द की विचार करता है और हर थां ते वसदे हुए प्रभु की पहचान उसनूं हो जाती है। सर्व व्यापक प्रभु का रूप उसदे अंदर प्रगट हो जाता है। जिस मनुख के हिरदे विच फिर गुरु का शब्द वसदा है, उसके अंदर प्रभु आप ही वसदा है। गुरु का शब्द वसदा है, उत्थे प्रभु आप ही वसदा है। प्रभु के प्यार विच भिज के, प्रभु के प्यार विच रंगे जान करके उस शब्द के रहमत नाल बख्शिश नाल अंदर ठंडा ठार हो जाता है, क्योंकि शब्द ठंडा है, ये निर्मल है, करतार के घर दीआं बातां हन, तो अंदर ठंडा हो जाता है जिहड़ा शब्द नाल जुड़दा है। शीतल उदों ही होंदा जदों परमेश्वर का नाम हिरदे विच वस जाए, क्योंकि नाम ठंडा है। जदों शब्द का वासा हो जाए, अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार की अग जिहड़ी है ये बुझ जाती है। अग उत्ते इंसान काबू पा लैंदा है। तृष्णा की अग जिहड़ी नेड़े नहीं टुकदी, और ऐसा मनुख फिर मेहरां दे साईं परमेश्वर परमात्मा दे हमेशा ही हजूरी विच रहिंदा, भाव उहदी नज़र थल्ले रहिंदा है, उहदी नेड़ता उहदे नाल बनी रहिंदी है। हुण सिद्धा ने होर सवाल पूछे अज दी इस पौड़ी दे विच, और गुरु पातशाह जी ने उहदे जवाब दिते। पौड़ी नंबर 49 इस तो अगली पौड़ी विच उहदे जवाब दिते हैं। सब तो पहला असीं ये दो पौड़ियां दा इकट्ठा ही अज पाठ करांगे, तद कि सानूं थोड़ा बहुता नाल नाल समझ भी आ जाए। सतगुरु जी का बचन है, कवन मुख चंद हिवै कर छाया, कवन मुख सूरज तपै तपाया,
ਕਵਨ ਮੁਖ ਕਾਲ ਜੋਹਤ ਨਿਤ ਰਹੈ, ਕਵਨ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਰਹੈ, ਕਵਨ ਜੋਧ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੈ, ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਭਾਖਤ ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ, ਸਸ ਕਰ ਸੂਰ ਵਸੈ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਆਪੇ ਪਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਸਾਚ ਸਮਾਏ, ਪਰਮਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ, ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਸਾਚ ਸਮਾਏ, ਪਰਮਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 48 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੂਰਜ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਪਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਚਕ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਮੋਮ ਵਰਗੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਬੈਠੇ। ਨਾ ਮਨ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟਿਆ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਬਸ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
तो सवाल की पहली पंक्ति विच जो सिद्धा ने सवाल पूछया, कवन मुख किहड़ी जुगती नाल। मुख दा अर्थ हुंदा द्वार, रस्ता। जिवें असीं मूँह नूं मुख कहने आ, भी रस्ता है बोलण दा, खाण दा, द्वार हुंदा है। मुख दा अर्थ कवन मुख, किहड़े किहड़े द्वार तो, किहड़े ढंग नाल, किहड़ी जुगती नाल, किस रस्ते ते तुरिया। चंद हिवै घर छाया। सवाल ये सी भी चंद्रमा हिवे घर विच, बर्फ दे घर भी टिकिया रहे। पहला सवालों के अर्थ कर लीए, फिर समझते हैं भी किहड़ी जुगती है, किहड़ा ढंग है। हिवे घर, बर्फ का घर, भाव ठंड, ठंडक। चंद्रमा हिवे घर विच टिकिया रहे, भाव किहड़ी जुगती है, मन विच सदा ठंड बनी रहे, ठंड पई रहे। अगला सवाल, कवन मुख सूरज तपै तपाया। जो किहड़ा ढंग है, कित्थे चलीए, किहड़े रस्ते ते तुरीए कि सूरज तपदा रहे। सूरज तपदा रहे, सूरज तो वैसे बड़ा तपदा है। सूरज तपन तो भाव की है, क्यों सूरज तपन दीयां गल्लां कीतीआं। किहड़ा जुगती है, किहड़ा ढंग है जिहदे तो मौत काल मनुख दे नेड़े ना आवे, भाव उहनूं वेखण तो हट जाए। कवन मुख काल जोहत नित है। किहड़ी जुगती है कि परमेश्वर दे घर विच जाके पत बनी रहे, इज्जत बनी रहे। ऐसा किहड़ा सूरमा है जो मौत के डर नूं मुका देवे। गुरु नानक साहब कहते सिद्धा ने सवाल मेरे तो पूछे। गुरु नानक पातशाह जी कहते बाले विचार के गल दस जो सवाल तेरे अगे रखे। तो 5 सवाल पिछली पौड़ी की तरह ये भी सिद्धा ने गुरु नानक देव महाराज के अगे रखे हैं। पहला सवाल है, किस तरीके नाल मनुख दे मन अंदर ठंडक दा घर चंद्रमा टिकिया रहे, भाव किहड़ी जुगती दे नाल मन विच सदा शांति ते ठंड बनी रहे। पहला सवाल। दूजा सवाल, किस तरह नाल मनुख दे मन विच सूरज तपदा रहे, भाव ज्ञान दी रोशनी हो जाए। ज्ञान दा रोशनी हो जानी, किवें ज्ञान दा प्रकाश सदा लई बनिया रहे। किहड़ा ढंग है, किहड़ी जुगती है कि ज्ञान दा प्रकाश सदा कायम रह सके। वो किहड़ी जुगती है जिस करके गुरमुख मनुख की इज्जत बनी रहे, इज्जत बनी रहिंदी है। वो किहड़ी जुगती है, इत्थे उत्थे लोक परलोक हर थां ते गुरमुख की इज्जत बन जाए। किहड़ा तरीका है, किहड़ी जुगती है कि मौत देखणों ही हट जाए, तकणों हट जाए, भाव मौत का सहम मुक जाए, मौत का डर खत्म हो जाए, मौत का भय मुक जाए। तो किहड़ा सूरमा है जो मौत नूं, मौत के भय नूं, भौ नूं खत्म कर देवे। ये 5 सवाल सिद्धा ने गुरु नानक देव महाराज के अगे रखे हैं। हुण सवाल यह है
ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ, ਕਿਉਂ ਆਏ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੋਨੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਕਲੰਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਵਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਹੇ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਕਿਰਤ ਸੁਕਿਰਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੰਕਰਾ ਬਸਤਕ ਬਸਤਾ ਸੁਰਸਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੇ, ਕੁਲ ਜਨ ਮਧੋ ਮਿਲ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ ਰੇ। ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਅਖਤੋਤੀ ਜਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲੜ ਇਸਤਰੀ, ਭੁੱਲੜ ਸਾਥਣੇ, ਇਹ ਗਵਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਹੇ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਲਾਮੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਇਆ। ਦੁਕਿਰਤ ਸੁਕਿਰਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ,
अपने मत्थे का कलंक ना मिटा सके। कहानी पिछे होर है। कहानी की है, संखेप विच आपां गल कर लीए भी रब्बी निज़ाम तां तुहानूं समझ नहीं आया, रब दा विधान तुहानूं समझ नहीं आया। दुख आ जावे, सुख आ जावे, असीं झट रब नूं लांभे देने शुरू कर दिंदे आ। परमेश्वर दे नाल असीं वितकरे ते कई कहानियां कर लैंदे आ, हाए साडे नाल क्यों हो गया, साडे नाल क्यों वापर गया। ये गल्लां असीं आम करदे आ। पर देखो कहानी की है। उन्हें क्या भी देखो, चंद्रमा की तुसीं पूजा करदे हो, सूरज नूं तुसीं देवता कहंदे हो, पानी उहदे वल मूंह करके उहनूं पानी भी पहुंचाउंदे हो, चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। असीं भी भुल्लड़ हां, साडे विचों भी बहुत सारे लोग चंद्रमा की पूजा विच ही फस गए। कोई संगरांदां दे चक्कर विच फस गया, कोई वरतां दे चक्कर विच फस गया, कोई पूर्णमासी के चक्कर विच फस गया, कोई करवा चौथ के चक्कर विच जा फसिया। सब चंद्रमा की पूजा, चंद्रमा का विधान। हुण भगत जी इत्थे गल कहंदे, उदाहरण बड़ी कमाल दे दित्ती, शंकरा मस्तक बस्ता वाली। बस इन्नी गल कह के मैं अगे नूं चल पैना। कहंदे तुसीं कहंदे हो शिव जी वड्डे भगवान हन, तुसीं उन्हां नूं भगवान मनदे हो, और यह भी कहानी है कि चंद्रमा उन्हां दे मस्तक ते रहिंदा है, मत्थे ते रहिंदा है। और यह भी इतिहास कहंदा है कि शिव जी दीआं जटावां विचों गंगा निकलदी है, उन्हां दी जटावां विचों गंगा नदी जटावां विचों निकलदी है, और गंगा दा इशनान तुसीं पवित्र मनदे हो क्योंकि शिव जी दीआं जटावां विचों निकलदी है। फिर कहंदे ने मस्तक विच चंद्रमा रहिंदा है, उहदा टिकाणा शिव जी दे मत्थे ते है, रहायश उहदी शंकर दे मत्थे दे उत्ते है, ठीक है, शंकर दे मत्थे दे उत्ते है, मत्थे ते बैठा चंद्रमा। ते जदों गंगा वगदी है ते चंद्रमा रोज इशनान उहदे च करी जांदा है, क्योंकि गंगा दा मत्थे ते चंद्रमा दा वास्ता जटावां चों निकलनी, थल्ले नूं पानी आना है, चंद्रमा दा इशनान उहदे विच हो ही जाना है। ते पाप कहंदे धोते जांदे हन गंगा दा इशनान करके, पर चंद्रमा दा पाप क्यों नहीं धोता गया। भगत जी ने सवाल बड़ा कमाल दा कीता। कहंदे चंद्रमा दा पाप की है तुहाडे कहण मुताबक, गुरमत अनुसार नहीं, गुरमत की फिलासफी अपनी है। कहंदे चंद्रमा एक बारी गलत काम कर बैठा, कहदे इंद्र दी हिदायत, इंद्र देवते की हिदायत मुताबक। गौतम ऋषि है, अहल्या उहदी घरवाली है, अंजनी उहदी बच्ची है, ऋषि बड़ा तप करता है, अहल्या बड़ी खूबसूरत है, कहंदे ने इंद्र लवायमान होया। हुण सोचिया किवें भी उहदा सत भंग किवें करना है। कहंदे ने चंद्रमा नूं हुक्म दे दिता तू अपने समय तो पहला अगे पिछे हो जाना है। लोग चंद्रमा देख के उठदे सन। मैं संखेप से जिक्र करता, अगे नूं चंद्रमा का देख के समा देखा जाता सी भी चंद्रमा इत्थे आ गया, इन्ना समा हो गया। गौतम ऋषि भी चंद्रमा नूं देख के उठदा और नेड़े वगदी हुई गंगा विच, नेड़े वगदी हुई नदी विच इशनान करन जांदा ते रोज इशनान करके अपनी बंदगी करदा, तप साधना जो करदा सी। इंद्र क्योंकि अहल्या दा सत भंग करना चाहता सी, कहंदे ने गौतम का रूप धारण किया। गौतम का रूप धारण करके गौतम ऐलान करता चंद्रमा नूं भी तू अपने समय तो पहला चले जाना है। कुक्कड़ नूं ऐलान कर दिता भी बाघ समय तो पहला दे देनी है। होर भी अनेकां कहानियां हैं। कहंदे ऋषि उठिया, चंद्रमा के हिसाब नाल नदी ते नहाउण गया ते इंद्र देवता ने आके गौतम ऋषि का रूप धारण करके अपना अहल्या का सत भंग किया। ऋषि जो नहाउण नदी च गया तो नदी ने कहा तेरे घर तो चोरी हो रही है ते तू इत्थे मैनू आ समय तो आके पहला तंग किया।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੌਤਮ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੋਗਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਗੌਤਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਤਾਂ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਨਾ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਨਾ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਕੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵੇਗਾ? ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਾਗ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਘਰ, ਸੱਚ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਹਿਵੇ ਘਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਪਨ ਦਾ ਘਰ, ਅੱਗ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਟਰਮਾਲੋਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੰਦਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੀ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਠੰਡਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਾਲ ਆਈ ਗੱਲ, ਤਪਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਈ। ਇੱਕ ਵਰਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਲਤਾ ਜਾਂ ਠੰਡਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਚੰਦਰ ਵੀ ਠੰਡਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਹਿਵੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਵੇ ਘਰ ਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੰਡਕ ਦਾ ਘਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਘਰ, ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੋਲ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ,
पूरी तरह भी खड़ा हो जाए, पर ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਕੋ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਸੂਚਕ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਲਾਈਟ ਉਹ ਸੂਚਕ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸੂਰਜ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੂਰਜ ਰੂਪੀ ਉਦੈ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੌਗ ਲਾਈਟ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤਪਤ ਦਾ ਘਰ, ਤਪਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕੇਵਲ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ।
एक है हिवे घर चंद्रमा जिथे ठंडक ही ठंडक है, एक है सूरज घर जिथे कली तपश है, सूरज जिथे कली तपश है। गुरमत ने ना तो कली ठंडक की गल की है ते गुरमत ने ना ही कली तपश की गल की है। गुरमत ने ना तो कली ठंडक की गल की है, गुरमत की फिलासफी ने ना ही कली तपश की गल की है। जो गुरमत की फिलासफी में पहला बेनती की है कि गुरमत की फिलासफी का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। गुरमत ना तो कले हनेरे की गल करती है, तो गुरमत ना कले ज्ञान की गल करती है। ज्ञान तो ऊपर भी कोई चीज है, तो हनेरे तो हटना भी जरूरी है। जब तक हनेरा है उदों तक कुछ भी चीज अंदर वस नहीं सकती, अंदर ज्ञान हो नहीं सकता जब तक हनेरा है। हुण गुरमत जिहड़ी है ना तो उन्हें तपश की गल की है, ना ही उन्हें कली ठंडक की गल की है। ठंडक कली अज्ञानता है, शीतलता कली अज्ञानता है। दूजे पासे इकला ज्ञान हंकार है, हौमे है, सब कुछ साड़ के राख कर दिता है। ज्ञान के हंकार तो बहुत माड़ा है। अज जो झगड़ा सोशल मीडिया ते चलता है, सिख सिख नूं मारन ते तुलिया कहता ज्ञान के हंकार करके। एक कहता मैं सियाणा, दूजा कहता मैं सियाणा, कहता मेरी गल ठीक है, तीजा कहता मेरी गल ठीक है। क्यों? ज्ञान का हंकार है, रोश तपश है, साड़ है अंदर। और ये साड़ बाहर निकलता है जो असीं लिख लिख के कढ़ते हैं। और साडी बोली जिहड़ी है, साडी शब्दावली जिहड़ी है, वो भी पढ़ने वाली नहीं हुंदी। इस ज्ञान दे विचों, इस रोशनी दे विचों, इस तपश दे विचों निकलियां हुई गल्लां जिहड़ियां हन जदों सामने आउंदियां ने ते पता लग जाता है भी उत्थे हंकार है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच कल्ली ठंडक ते कल्ले ज्ञान की गल भी बड़े व्यंगमई ढंग नाल समझाई गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ये भी समझने की बड़ी लोड़ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कल्ले ठंडक की गल ते कल्ले ज्ञान की गल बड़े एक व्यंगमई ढंग नाल गुरु साहब जी ने बड़ी सानू व्यंग जिहा करके भगत नामदेव जी ने ये गल जिहड़ी सानू समझाई। दोनों का जिक्र किया उहदे विच, ठंडक का भी ज्ञान का भी। एक दे ज्ञान के नेत्र जिथे बंद हैं उत्थे पखंड है, कहते उत्थे कर्म कांड है, उत्थे रब की होंद का एहसास ही नहीं हुंदा। जिथे केवल हनेरे की गल की है, कहते ना उत्थे एहसास हुंदा, उत्थे कर्म कांड है, उत्थे पखंड है, उत्थे धर्म के नां ते लुट है, उत्थे धर्म के नां ते लुटिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में भगत नाम जी ने दोनों का उदाहरण दिता जिथे ज्ञान के नेत्र बंद पे हैं। हुण देखो जो शब्द भगत जी ने लिखिया, कहते एक फिरका उहदे ज्ञान के दोने नेत्र बंद हैं जो इस भारत में चलता सी। क्यों बंद ने? कहते उन्होंने ये नहीं पता, उन्होंने ये समझ नहीं है कि परमेश्वर का वासा कित्थे है, परमेश्वर है कौन। ये गल की उन्होंने समझ नहीं है। जो ये गल की समझ नहीं है तो फिर कहते हैं उन्होंने ज्ञान के दोने नेत्र बंद हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पता ही नहीं कि मैं करना की है, मैं संसार से आया की करना। तो ज्ञान के दोने नेत्र बंद हो जाने का एक शब्द लिखा गौण राग में भगत जी ने। मैं सिर्फ ਉਹਦੀ एक पंक्ति ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ करना, शब्द ਤੁਸੀਂ आप पढ़ लेना। अज नामे बीठल देखिया मूर्ख को समझाऊं रे, ਉਹਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ पंक्ति है। ਉਹ मूर्खो आओ दसा ਤੁਹਾਨੂੰ रब क्यों नहीं दसिया। ਹੁਣ एक फिरके की गल करते हैं भगत जी, तो उत्थे भी ਇਹ गल समझाते हैं कि क्यों नहीं दसिया। कहते क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ अपने इष्ट बारे जिहदे बारे तुसी पूजा करनी है ਉਹਦੇ अगेंस्ट कहानियां भी बड़ियां घड़ियां होईयां। जे तुहानू इष्ट ते भरोसा ही नहीं है, जिहड़ी तुसी बंदगी करनी है ते ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ भरोसा ही नहीं, दूजे पासे तुसी इष्ट नूं मंदिर द्वारियां विच बंद करके रख दिता। बस ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं पता परमेश्वर हर थां दे उत्ते व्यापक है, इस करके तुहाडे ज्ञान दे दोने नेत्र बंद हैं। दूजे पासिਆਂ ਨੂੰ कहा भी ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ज्ञान है, पर एक ज्ञान ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਠੰਡਕ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸੀ ਤਬ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਧੂਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੀਤਲਤਾ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੀਏ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਆ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਧੋਖਾ ਠੱਗੀ ਫਰੇਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਠੰਡਕ ਪਾਸ ਗਿਆਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੋਨੇ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਿਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ।
हिवे घर की अंदरला ठंडे की गल। फिर वो तपश नहीं खिलेरेगा। जो सूरज का तप ज्ञान के तपश हिवे घर ना मिल गई, फिर ठंड जी गर्मी सी सड़ गई। फिर वो तपश नहीं खिलारदा, फिर ज्ञान हंकार नहीं खिलारदा। हंकार ज्ञान का खत्म हो गया। ज्ञान हंकार नहीं बनेगा, सगों ज्ञान ते ठंडक दोने इकट्ठे हो जाएंगे। जिथे अंदर नूं रोशन करनगे, उत्थे संसार नूं भी ज्ञान ते ठंडक दोने बनते रहणगे। असली फिलॉसफी ये है भी असली शब्द के सन्मुख हो के जदों दोनों नूं इकट्ठा करना है, किवें वसे किवें होवे, ये सवाल गुरु पातशाह जी ने अगे जवाब दिते हैं नाल। भी ये जिहड़ी गल सानूं समझण वाली चीज़ है वो ये है भी साडा जिहड़ा अंदरला उस किवें सामने आवे, किवें होवे। इहदे लई सानूं थोड़ा जिहा संबंध आत्मा मन का शरीर का समझण की लोड़ है। वो भी गुरु पातशाह कहते भी आत्मा जिहड़ी है ये परमात्मा का रूप है, परमेश्वर का रूप है। इसकी होंद निरंकार की अपनी मेहर की सदका है। ये किसी गर्भ जूनी विचों होके नहीं आती और ना ही इसका कोई माता पिता है। इसकी होंद सदा कायम रहिंदी है और परे तो परे है। ये लिंग का इस्त्री या मर्द का कोई सवाल नहीं है कि ना स्त्री है ना पुरख है और ना ही नपुंसक लिंग है। जिहड़ी आत्मा की गल कीती है, ये शरीरधारी ना होने करके वाधा घटता भी नहीं, सदा एक सार ही टिका रहिंदा। पिछे एक सवाल भी आए सन, तो ये शरीर ही नहीं है, एक सार टिका रहिंदा है। ये हर समय माया के उन्हां हालातां तो उपर उठिया रहिंदा जी आत्मा की गल कीती है, जो जिथे आके मन खेड़दा है। तो इत्थे ना दुख है, ना उत्थे सुख है, ना उत्थे हनेरा है, ना रोशनी है, ना उत्थे साडे संसार दीयां खेडां हन जिहड़ियां असीं संसार दीयां पढ़दे हां। हुण थोड़ी जी जीव आत्मा की गल कर लईए। जी आत्मा शरीर का एक सिरा सूक्ष्मता के रूप विच मन है। मन का खीरला सिरा जीव आत्मा के नाल मिलता है। हुण तीन चीज़ां दा हो गया, एक शरीर, एक मन, एक आत्मा। मन सेंटर दे विच है। इउं समझ लईए जिथे शरीर मुकदा है उत्थों मन शुरू हुंदा है, ते जिथे मन मुकदा है उत्थे आत्मा जीव आत्मा शुरू हुंदी है। इन्हां तिन्नां दे विचकार विथ जां पाड़े नहीं हन। इन्हां देखण नूं ना ही वखरे वखरे सिर्फ ना वखरे वखरे हन, पर हन सारे इक्को संगल इक्को कड़ी दे विच बन्ने हुए। हुण इन्हां विच मन जिहड़ा है वो सेंटर दे विच है। ये गल गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने अकाल उस्तत विच भी लिखी है। जदों जीव आत्मा की गल कीती, ਉਹਦਾ संबंध की गल की, उन्होंने अकाल उस्तत विच जिहड़े गुरु पातशाह जी के कवित आउंदे हन, उहदे च भी जो 20 कवित दा नवेड़े के नाम से किताब छपी हुई है, उहदे विच भी कवित दिता होया है। जैसे एक आग ते कनका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। उत्थे आत्मा की गल की भी अग ते उहदा फर्क कोई नहीं, इस तरह आत्मा का ते परमात्मा का कोई फर्क नहीं है। अगली गल आपां तुरीए भी हुण आत्मा जिहड़ी है ते मन जिहड़ा है, ये एक बड़ी समझण की लोड़ है। इत्थे आके गल आपां नूं बड़ी समझण की लोड़ पेगी, तां जाके गल बनेगी। भी मन जिहड़ा आपां पिछे पूरा टॉपिक उहदे बारे असीं सुन लिया, सानूं उहदे बारे समझ भी आ गई। जिहड़ी आत्मा है ये भावें निर्लेप है, वखरी है, पर ये दूजे लफ्ज़ां च कह लईए भी ये केवल एक पोस्टमैन का डाकिए का काम करती है। भी जिहड़ा सुनेहा इसनूं परम पिता परमेश्वर तो मिलता है, वो सुनेहा इसने मन नूं देना है, ते मन नूं दे के इहने उहदा काम करवाउणा है। मन की मर्जी है भी मन हुक्मी बंदा बन के रहे ते जां मन बागी हो जाए। आपां सुन लिया, पहला भी विचार कर चुके हैं कि मन का सुभाव बड़ा चंचल है। मन बाहर मुखी ज्यादा है, बाहर अंदरमुखी नहीं हुंदा। इस करके ये मन जो बाहरले इंद्रियां तो ज्ञान प्राप्त करता है, उहदे मुताबिक अपना काम चलाउंदा है। इस करके ये आत्मा की गल सुनता नहीं, बागी हो जाता। इत्थे असीं हुण गल करिए भी सब कुछ परमेश्वर के हुक्म विच हुंदा, उत्थे गल समझ लईए
ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਨ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਈ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸੜੇਗਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਟਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਥੱਪ ਦਈਏ, ਥੋਪ ਦਈਏ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਵਰ ਕਾਇਆ ਪੰਖ ਮਨ ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਪੰਚ ਤਤ ਚੁਗੇ ਮਿਲ ਏਕ ਸੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਫਾਸ ਨਾ ਰੰਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਭਟਕਦਾ, ਉੜਦਾ, ਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਕਬਾਲਕ ਵਸਿਆ ਖਿੰਨ ਭਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਅਨਗੂ ਪਾਪ ਜਤਨ ਕਰ ਸਾਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਭਰਮਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਮਨ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਠੰਡਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਸਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਸਨ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਰ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਖੋਸ ਦੀ ਇਹ ਸੱਸ ਘਰ ਸੂਰ ਤੇ ਸੂਰ ਘਰ ਸੱਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।